Krishnacharya Stapayami Jayami Andarilono Ninne Chastu Antaryamiga Darshistam Andaridvara Ninne Vintu Angame Bhavistam Jivula Sevanu Kavisto Nipada Sevanu Vasistam Nivene Nani Darshistam Jivisto Mem Taryistam Acharya Vahayami Stapayami Modayami Krishnacharya Vahayami Stapayami Modayami. Okay. Good morning, everybody. Today we are going to discuss as a group. First, we'll start with our Bhagavad Gita, homeopathic Bhagavad Gita. Aparjam number 151. 151 Aparjam. In the last session, we discussed in the 150 Aparjam, Hanuman mentioned us how to treat an indisposed patient. Indisposition means patient having a mild temporary symptoms. How to treat. Now, he want to tell you further how to treat. But if the patient complain of a few violent sufferings, there are more sufferings. The physician usually find on investigation several other symptoms besides. He used a word which is very, very important. Besides. Also a slight character which furnished a complete picture of the disease. A patient comes with a violent sufferings, severe headache, severe body pain, severe something. He says many violent symptoms, and he comes with the investigations. Sir, I brought MRI for my migraine headache. So like that he comes. Is it a complete picture? No. Besides that, you have to take many some other characters, which is very important for the case. అట్లుగాక రోగి కొన్ని తీవ్ర వేదనలు తెలియజేసినచో అవి అల్ప సంఖ్యలో ఉన్నను రోగిని తిన్నగా పరిశీలించవలెను. పరిశీలింపగా రోగి చెప్పిన వేదనలతో పాటు మరికొన్ని వేదనలు ఉన్నట్టు తెలియదు. He says only symptoms, but we have to perceive many more symptoms. We have to perceive many more symptoms. అవి చిన్నవే కావచ్చును. వానిని కూడా కలిపి చూసినచో మొత్తం వ్యాధి లక్షణము సంపూర్ణముగా తెలియను. The symptoms which he states, write those one. Which he did not state other symptoms, you have to take those one also. Okay, those are the symptoms. So what are the symptoms? Example, modalities. వచ్చి ఏం చెప్తాడు patient will come and, sir, I am suffering from headache, stomachache, I brought so and so MRI, please give me medicine. That's it.
That is the attitude and the symptoms of the patient. Then in homeopathy, it is not sufficient to cure the sick. It may sufficient to cure the disease by prescribing, by headache, by seeing headaches. We prescribe belladonna, we prescribe bryonia, we prescribe lac-vac dichloroatum. Many diseases are there, many remedies are there, but it is not like a good treatment, classical treatment. So we have to take many more symptoms, then only it is a right remedy. You have to cure the sick, but not the disease. Mind, keep in your mind every time. You have to cure the sick, but not the disease. If anyone post, sir, so and so disease is there, please prescribe, means is it right way? No, it is wrong way. Sir, so and so person is irritable, intolerant, so and so are there. So he is suffering from headache. Then we can give a right remedy for cure the sickness, and we can convert the patient into a right way to be healthy. ఆరోగ్యవంత పేషెంట్ ను అనారోగ్య స్థితి నుంచి ఆరోగ్య స్థితికి అప్పుడు మార్చగలం. అంతేగాని రోగి నా రోగం ఇది ఉంది సార్ మందు ఇవ్వండి అంటే we can't help them. Keep in your mind. And then what are the other symptoms, modalities, aggravations and ameliorations? What makes the patient to feeling better? What makes the patient to be aggravates? ఏం చేస్తే ఎక్కువైతుంది, ఏం చేస్తే తక్కువైతుంది, ఎప్పుడు ఎక్కువైతుంది, టైం మొడాలిటీస్ ఎప్పుడు ఎక్కువైతుంది, ఎప్పుడు తక్కువైతుంది. Those are the typical points to be covered by our homeopath. Then only he can give a good remedy. Time modality is also important in these fevers, in these epidemic fevers now, which are coming from weather changes. We have to ask the onset of the symptoms. Onset, when it came, how it came, when it started. Then how the speed is there, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, సడన్ గా స్టార్ట్ అయిందా, అయితే నిదానంగా ఒక రోజు దగ్గు వచ్చి, ఓ రోజు జలుబు వచ్చి, ఓ రోజు గొంతు నొప్పి వచ్చి, ఓ రోజు జ్వరం వచ్చిందా? Is there any slow onset or speed onset? Like that you have to differentiate the symptoms which did not expressed by the patient. Sometimes modalities. And is it chilly or hot? Which ఎవరైనా గాలి కావాలా ఉమ్మరం కావాలంటే ఎవరైనా గాలి కావాలని అంటారు కదా సార్. చిట్టి కింద గాలి వేసుకుంటూ బాగుంటుంది అంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ విచ్ వెదర్ యు వాంట్. యూ కాంట్ ఇంటాలరబుల్, యూ కాంట్ ఇంటాలరబుల్, యూ కెనాట్ టాలరబుల్ ఇట్. ఎండను భరించలేరా, చల్లి భరించలేరా అని అడగాలి ఫస్ట్. దెన్ హీ సేస్ సార్ ఐ కాంట్ బేర్ హాట్, I can bear somewhat chill. Like that he will say. Then the right remedy will come, right modality will come. Sir, I can't bear even the slightest chill. Like that he will. Then some people say, sir, I can bear both, sir. Then how? సార్ నేను రెండు పర్లేదు సార్ నాకు అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయకుంటారు. అప్పుడు ఏం అడగాలి క్వశ్చన్ అంటే, మీ ఇంట్లో ఫస్ట్ బయట నుంచి రాగానే కానీ ఇంట్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఫస్ట్ ఫ్యాన్ వేసేది ఎవరు అడగాలి. హూ విల్ పుట్ ఫ్యాన్ ఫస్ట్? దెన్ some other will come points. If it is chilly, he won't put first for fan. With all fan వేసుకుంటారు కానీ వీడు మాత్రం ఫ్యాన్ వద్దంటాడు. If he is hot, immediately he tries to put switch on the fan first, then he will be heart patient. Like that you have to go analysis of the modalities, thermals. Firstly, దాహం ఎట్లా ఉంది, అంతకుముందు నార్మల్ గా దాహం ఎట్లా ఉంది, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు దాహం ఎట్లా ఉంది. Okay, you have to compare in thirst. In this, sir, usually he will thirst more, sir. Previously, he will also using thirst more.
then it is normal patient. It is not at all increased during the epidemic. It is not the valuable point. If previously he will not take any liquids, or he is not suffering from thirst, now he is expressing thirst, then it is a valuable point. Means alteration in the health, every point in the alteration in the health is very important. What Hanuman is saying. ప్రతి ఒక్క మార్పు ఏదైతే నార్మల్ స్టేట్ నుండి అబ్నార్మల్ స్టేట్ వచ్చినప్పుడు ఏవైతే మార్పులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ముఖ్యమే మనకు మందు ఇవ్వడానికి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్, ఒక కేసు చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక బాలెంత 20 రోజుల బాలెంత వచ్చింది. న్యూలీ డెలివర్డ్ గర్ల్ కేమ్ 20 days after. She is complaining a lump in the left breast, left upper quadrant of the breast. 1 minute. So I will share later. Left upper quadrant, left breast, 4 quadrants. If you make 4 quadrants of the breast, medial అంటే మధ్యకి, మధ్య వైపు, పై వైపు, medial upper quadrant, she is complaining of lump, severe pain, and intolerable to touch, and వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఆపరేషన్ చేస్తాను. కాకపోతే ఇప్పుడు కాదు, ఫీడింగ్ ఉంది కదా, కొన్ని రోజులు భరించాలి, అంతవరకు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తాము, అంతవరకు తప్పదు అని చెప్పాను. They suggested some painkillers till 2 to 3 months. Later we will do it surgery. Then she came to homeopathy for us. We given Bryonia, because aggravation from movement is there. Okay, heaviness of the breast is there. It is work day, off day. Again pain is there. Again Bryonia second dose will work very well. So again second dose repeated. It is also not given in vain. అది పని చేయలేదు. తర్వాత స్వెల్లింగ్, ఇవన్నీ రెడ్నెస్, ఇవన్నీ చూసి బెల్డోనా ఇచ్చాం, తగ్గలేదు. తర్వాత వాళ్ళమ్మ చెప్పింది, సార్ ఇది వచ్చినప్పటి నుంచి నోరు వాసన ఉంది సార్. అయిన తర్వాత ఆమె రెబల్ అయిన తర్వాత, so glandular remedy, rebel, imprints of thirst is imprints on the tongue is there, so we prescribed Mexal ఇచ్చిన తర్వాత 2-3 days మళ్ళీ పెయిన్ తగ్గింది, ఫీవర్ తగ్గింది. కానీ ఈ పెయిన్, ఈ లంప్ మాత్రం కొంచెం తగ్గింది, కానీ అట్లాగే ఉండిపోయింది, పెయిన్ మొత్తం తగ్గలేదు. Partially it is giving relief, Mexal given relief, but it did not cured. Then what we have to do? Anyone saying that there are symptoms which they won't say, you have to perceive it. వాళ్ళు చెప్పని మనం గమనించాలి. అప్పుడు అడిగాను, లెఫ్ట్ అప్పర్ క్వాడ్రంట్ మీన్స్ చిల్డ్రన్, ఇట్ ఇండికేట్స్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ చిల్డ్రన్. నువ్వు ఏం ఫీల్ అయ్యావమ్మా మీ పిల్ల విషయంలో అడిగా, ఏం టెన్షన్ ఉందో క్లియర్ చెప్తే అప్పుడు నేను నీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతా అని చెప్పాను. అయితే అప్పుడు then she revealed the symptom. Now what she first delivery, it is she delivered a female baby, and her mother said that due to some signs, seeing of some signs on the back of the child, next delivery also will be girl only, she told. Then at that time she was very worried and she cried a lot. First delivery is a female itself, but she cried a lot, and she planned to give up her baby to any one of her sisters. వాళ్ళ అక్క వాళ్ళకి అమ్మాయిలు లేరంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నదంట, అమ్మాయిని, చిన్న పాపని అని చెప్పినప్పుడు. ఎందుకు ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నది అంటే, she was worried. Then we given Ignitia 200, 1 dose. Ignitia 200, 1 dose,
to her lady. Within a week, the lump size came down and pain much reduced. It is giving much relief, and lump will also be dissolved. Till now the case is good now. But what I am saying, Hanuman suggested us to go further, to ask further. Yeah, according to your experience, increasing, you go deep the case and అంతకుముందు లాగానే ఓకే బ్రేవ్ ఇచ్చాం తగ్గలేదా అయ్యో నేను ఇచ్చాను తగ్గలేదు సార్ హోమియోపతి పనిచేయలేదు. It is not blame to homeopathy, it is blame of the doctor. You keep in your mind, it is not the blame of homeopathy. Homeopathy has many weapons are there, but you have to improve your skills to use the weapons. పానా అన్ని ఉన్నాయి ఆడ, నువ్వు సరిగ్గా వాడుకోకపోతే దాని తప్ప ఎక్కడైతుంది అట్లా అన్నమాట. It is the way of Hanuman suggesting us to go further and to cure the patient in depth, and you have to pursue some more symptoms which did not told by the patient. Okay, we will finish the 151 aphorism given by our Hanuman. Is it clear? Okay, we will further discuss in the 152 aphorism in the next class. Now we will go for the acid group. We will take acid group now. 1 minute. Acid group. I am clear now, no? Okay. Is it okay? Okay, sir. Okay. Sir. So today, salute to Hanuman, and we will discuss today acid group. We are making there are 10 remedies are there in the acid group: acetic acid, phosphoric acid, nitric acid, oxalic acid, uric acid, benzoic acid, sulfuric acid, fluoric acid, citric acid, and carbonic acid. 10 acids are there. So for the convenience of our class, we will dividing that into 2 groups. We will study first to 5 in the first session. Means we will take 3 classes and 1 practical session. Next 6 to 10 we will study again and we will have a practical session. Then it will be nice for us to study. Okay. So first we will discuss the first, what is the group analysis of the symptoms. Acid group lo ఏ symptoms ఉంటాయి, మనం ఫస్ట్ యాసిడ్ గ్రూప్ లోకి రావడానికి ఏ symptoms మనకు ఎక్కువగా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి. దెన్ వి విల్ థింక్ ఆఫ్ యాసిడ్. ఏ symptoms ఉంటే మనము యాసిడ్ ఎంబడే స్ట్రైక్ అవుతుంది, ఇది యాసిడ్ కావచ్చు, ఈ యాసిడ్ గ్రూప్ symptoms కావచ్చు అని మన మైండ్ లోకి రావాలన్నమాట. అవి ఏవి అనేది మనకు ముందు యాసిడ్ గ్రూప్ symptoms లో చదువుకుందాం. యాసిడ్ గ్రూప్ symptoms
హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి మీరందరూ, యాసిడ్ గ్రూప్ సిమ్టమ్స్. యాసిడ్ గ్రూప్ అనగానే మనకి ఏది గుర్తు రావాలి? 4 లో ఎగ్జాషన్, నీరసం, విపరీతమైన నీరసం, నిస్త్రాన్ని ఏదో రూపంలో ఉంటది. యాసిడ్ గ్రూప్ లో ఏదో రూపంలో నిస్త్రాన్ని ఉంటది. 4 ఎగ్జాషన్, EX అక్కడ ఉంది కదా చూసుకోండి. ఎగ్జాషన్ 4 ఇస్ ద ఎగ్జాషన్, విపరీతమైన నీరసం, నిస్త్రాన్ని ఉంటది, విపరీతమైన నీరసం. అది యాసిడ్. అప్పుడు వెంటనే మనం we can think of the acid, any acid group, this may be. Next ఫస్ట్ పాయింట్ వినండి ఫస్ట్, తర్వాత మీకు నోట్స్ షేర్ చేస్తా. అందరికి నోట్స్ షేర్, I will share the notes, later you can write in a good point to point. I will send PDF and notes also. You can first you listen in this class. All are chilly except fluoric acid and picric acid. We have to add that one also, picric acid. All are chilly. Acid group లో ఉండే రెమెడీస్ అన్ని కూడా చిల్లీ రెమెడీ. చలి భరించలేరు వాళ్ళు. యాసిడ్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు చలి భరించలేరు, కానీ ఫ్లోరిక్ యాసిడ్, పిక్రిక్ యాసిడ్ మాత్రం ఉమ్మారాన్ని తట్టుకోలేరు. ఓకే, picric acid and fluoric acid, they are heart patients. They cannot bear the heat. Next symptom is the exhaustion. Nistrana, very prominent physiological exhaustion accompanied by the acid imbalance. మన శరీరంలో యాసిడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగితే ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఫార్మకాలజికల్ ప్రకారం ఏంటిది? ఫస్ట్ ఎగ్జాషన్ వస్తుంది. యాసిడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు అవుతుందో, దెన్ ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఇస్ ద ఎగ్జాషన్. దెన్ మెంటల్ ఎగ్జాషన్ కాజెస్ పిక్రిక్ యాసిడ్. మెంటల్ ఎగ్జాషన్ ఎక్కువ మట్టుకు ఎందులో ఉంటుంది అంటే పిక్రిక్ యాసిడ్ లో ఉంటుంది. నేను తర్వాత ఒక కేసు చెప్తాను, పిక్రిక్ యాసిడ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఒక డయాలసిస్ కేసు, క్రియాటిన్ లెవెల్ 30 ఉన్నది. ఇచ్చిన తర్వాత క్రియాటిన్ లెవెల్ అప్పుడే తగ్గలేదు, కానీ 6 నెలల నుంచి యూరిన్ పోయినవాడు యూరిన్ పోసినాడు. 6 నెలల నుంచి అసలు యూరిన్ లేదు. చెప్తున్నా, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ యాసిడ్. మెంటల్ ఎగ్జాషన్ విల్ బి మోర్ ఇన్ ద పిక్రిక్ యాసిడ్. అంటే మానసికంగా వాళ్ళు విపరీతమైన నిస్త్రాలు ఉంటారు. ఏదైనా ఆలోచించరా, ఏదైనా తగ్గుతుందంటే వాళ్ళు నాకు అస్సలు నా వల్ల కావట్లేదు అంటారు, వాళ్ళు నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అంటారు. మెంటల్ ఎగ్జాషన్, మైండ్ విల్ బి ఎగ్జాస్టెడ్. మానసికంగా మనస్సు ఎక్కువగా అలసిపోయి ఉంటుంది. ఫిజికల్ ఎగ్జాషన్, మ్యూరిక్ యాసిడ్, భౌతిక శరీరం బాగా అలసిపోయి ఉంటుంది. అది మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ లో. మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ లో ఫిజికల్ బాడీ విల్ బి వెరీ వీక్. భౌతిక శరీరం బాగా నిస్త్రాణంలో ఉంటుంది. ఎమోషనల్ ఎగ్జాషన్ ఇస్ ద యాసిడ్. ఎమోషనల్ ఎగ్జాషన్ అంటే ఎట్లా? ఎమోషనల్, దగ్గర వాళ్ళు చనిపోవడం వలన, లేకపోతే ఏదైనా బాధ వలన, దుఃఖం వలన విపరీతమైన నిస్త్రణ. అంటే ఫిజికల్ గా ఉండదు వాళ్ళకి. ఫిజికల్ గా ఏదైనా పని చెప్తే చేస్తారు, కానీ ఏదైనా పని వాడికి ఉండే టార్గెట్ ఏదైనా ఉంటా అంటే అబ్బా చేయబుద్ధి తెలియదు, అసలు ఏ పని చేయబుద్ధి తెలియదు ఈ మధ్య అంటారు. వాళ్ళు ఎవరు దగ్గర వాళ్ళు చనిపోయినారు, అప్పటి నుంచి ఏం చేయబుద్ధి కావట్లేదు, నాకేం తోయట్లేదు అంటారు. దట్ ఈస్ ద ఎమోషనల్ ఎగ్జాషన్. ఎమోషనల్ ఎగ్జాషన్ ప్రామినెంట్ ఇన్ ద యాసిడ్ ఫాస్. ఇట్లా మూడు మెయిన్ గా మనకి ఎగ్జాషన్ లో ఈజీగా మనకి వచ్చేవి అనమాట. పిక్రిక్ యాసిడ్ ఏమో ఫిజికల్ బాడీ, ఎమోషనల్ బాడీ యాసిడ్ ఫాస్, మెంటల్ బాడీ పిక్రిక్ యాసిడ్ అనమాట. ఇట్లా 3 బాడీస్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది ఎగ్జాషన్, ఇన్ విచ్ ప్లేన్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ పాయింట్, యాక్టివ్ హర్రీడ్. ఎంత హర్రీ ఉంటారంటే వాళ్ళు యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక దగ్గర స్థిరంగా కూర్చోరు, చాలా ఫాస్ట్గా అవుతారు. వాళ్ళ మాటలు కానీ ఏవి కానీ చేతలు కానీ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. The acids want to do a lot. The exhaustion themselves,
they exhaust themselves, they use their energy at a very high rate. They don't have any complaint even at this stage, merely overactive, hurried complaint accompanies by tiredness and exhaustion. బాగా ఒక్కటేసారి 10 పనులు చేయాలనుకుంటారు, అంతే అంత హరిగా ఉంటారు అనమాట. మరి అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అన్ని ఒకటేసారి చేయాలనుకుని విపరీతమైన నిస్త్రాణం వచ్చేస్తారు, విపరీతమైన నీరసం వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత హరి ఇంకా ఎక్కువైతుంది. హరి అంటే తొందరపాటు, ఇంకా తొందర టైం లేదు, అయ్యో అయిపోయింది. అరే భయ్ ఏంది అంత అలసిపోయినా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోరా అంటే లేదు 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 కంప్లీట్ గా అసలు ఏంది ఇంత పని ఉంది ఎట్లా పడుకోమంటావు నువ్వు అని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు. అట్లా చేస్తారు. యాసిడ్ గ్రూప్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ మటుకు ఈ వాన్స్ ఒక్కడేసారి 10 పనులు చేయాలనుకుంటారు. కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంకా బాగా చేయగలుగుతా కదా అనుకోరు. వాళ్ళకి ఆ థాట్ తట్టదు. నార్మల్ గా ఉండే వాళ్ళకి ఆ థాట్ తడుతుంది. సరే భయ్ అలసిపోయినా కదా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని పని చేస్తున్నాను, వాడికి ఆ తట్టదు. ఎందుకు? ఈజ్ యాసిడ్ గ్రూప్. వాడికి ఆ మైండ్ లో ఉంది కనుక వాడికి తట్టదు అది. అందుకని వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు అట్లే చేయాలనుకుంటాడు. వాడు బాధ కూర్చోబెట్టినాడు, వాడు కూర్చోలేడు. అట్లా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద హర్రీనెస్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ గ్రూప్. హర్రీ 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 హర్రీ. నెక్స్ట్ lively, fresh extrovert. They are extroverts and talks easily and openly. ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటే ఏంటంటే సులభంగా మిగతా వాళ్ళతో కలిసిపోయే వాళ్ళని ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ అంటారు. వాళ్ళు వచ్చి మంచిగా పలకరించి నవ్వుతూ మాట్లాడి అట్లా ఉంటారు అనమాట. యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మంచి నవ్వుతూ పలకరించి ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు. చాలా ఓపెన్ హార్టెడ్ యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరూ కూడా. అంటే వాళ్ళు ఏం దాచుకొని మాట్లాడరు యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు. అగ్రెషన్, ఫైటింగ్, ఓవర్ యాక్టివిటీ goes together with a certain aggressiveness. They cannot accept it if things do not go according to their wish. They feel that they have to fight for their own goals. అగ్రెషన్, ఫైటింగ్. బాగా అలసిపోయి ఉంటారు, తొందర వేసి అరే పోయి పడుకోరా, నీ పనులు ఎందుకు, మేము పడుకోసేపు పనులు జరుగుతాయంటే పడుకుంటాడు. అరే పోయి టైం లేదు కదా అంటే సరే నీ పనులు నేను చేస్తా కదా, I will do your works, please take rest means he obeyed, he will not obey. ఎందుకు? వాడికి నచ్చినట్టు జరగవు కదా ఆ పనులన్నీ. వాడికి నచ్చదు, వేరే వాళ్ళు చేస్తే అట్లా నచ్చదు కూడా. వాడికి నచ్చినట్టు జరగాల పనులు. అందుకని వాడికి కోపం వస్తుంటది. అందుకని మళ్ళీ లేచి పని చేస్తుంటాడు. దట్ ఈస్ ద అగ్రెషన్, ఫైటింగ్. ఓవర్ యాక్టివిటీ goes together with a certain aggressiveness with the ఓవర్ యాక్టివిటీ. ఖాళీ గ్రూప్ లో కూడా హర్రీనెస్ ఉంటుంది, కానీ అందులో హర్రీనెస్ విత్ ద యాంగర్. ఇందులో ఖాళీ గ్రూప్ లో హర్రీనెస్ విత్ ద యాంగర్. ఇన్ యాసిడ్ గ్రూప్ దేర్ ఈస్ అగ్రెసివ్నెస్ విత్ ద ఎగ్జాషన్. దే ఆర్ డిఫరెంట్. అగ్రెసివ్ అంటే కొంచెం ఉద్రేకంగా ఉంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళకి నచ్చినట్టు జరగలేదని. If they don't accept, if the things do not according to their own wish, వాళ్ళకి నచ్చినట్టు జరగకపోతే వాళ్ళకి నచ్చదు. అందుకని లేచి మళ్ళీ చేసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్. At the last I will give 5 minutes for all of you. Any doubts, please note down. I will try to explain whatever I can know it. నెక్స్ట్, హెమరేజెస్. హెమరేజ్, రక్తస్రావాలు ఎక్కువ ఉంటాయి యాసిడ్ గ్రూప్ లో, చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. రక్తస్రావాలతో చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కరెక్ట్ మందు పడక. ఎందుకు అంటే విపరీతమైన ఎగ్జాస్షన్ ఉంటుంది. రక్తస్రావాన్ని ఆపుకునే శక్తి కూడా బాడీకి ఉండదు. ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకో, ఎనీ ఇంజురీ ఆస్ దేర్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అదర్ సిస్టమ్ విల్ కమ్ అండ్ platelets will come and other flakes of the blood will come, clots of blood will come, and some factors 7 something is there. It will help to form a plug.
to stop the hemorrhage. That is the process will come in the hemorrhage. అయితే అందులో అవన్నీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి యాసిడ్ గ్రూప్ లో. సో hemorrhage will not be stopped easily, cannot be stopped easily in the acid group. అందుకని రక్తస్రావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి యాసిడ్ గ్రూప్ లో. నెక్స్ట్ పాయింట్, anxiety about health. Anxiety about health. Worries dwells on past incidents. పాత విషయాలు హెల్త్ గురించిన టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాసిడ్ గ్రూప్ లో, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది హెల్త్ గురించిన కాన్షియస్నెస్. అయ్యో పొద్దున్న లేచి ఇట్లా తినాలి, ఇట్లా వాకింగ్ చేయాలి, ఇట్లా మొలకైతే తినాలి, అట్లా ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నాడు వాడు అంటే హెల్త్ బాగానే ఉంటుంది కానీ యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్ ఉంటుంది వాడికి. అందుకని దాన్ని తట్టుకోలేక ఇవన్నీ కూడా ఆచరిస్తుంటాడు. అది అతిగా చేస్తున్నాడు వాడు. మామూలుగా ఆచరించడం వేరు, అబ్నార్మల్ యాటిట్యూడ్. No, put a drop of oil. No. It will increase the cholesterol. No అంటాడు. ఒక చుక్క నూనె వేసుకోరా అంటే కూడా తిరువాత కూడా వద్దంటాడు. అట్లా అనమాట యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్. అట్లా గుర్తుపట్టవచ్చు మీరు. అయిన తర్వాత ఏమన్నా మొలకెత్తిన గింజలు మంచివి అని చెప్పారు అనుకోరన్నా, పాగులో కలుపుకుంటాడు. ఎందుకో ఒకటేసారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఉద్దేశం. ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన యూట్యూబ్ లో అన్ని ఇటువంటివన్నీ చూసి అన్ని ఫాలో అని ట్రై చేస్తాడు. ఒక ఆయన ఒకటేసారి కిలో క్యాబేజ్ చేసుకొని అన్నం మంచిది కాదు కూరనే మంచిదని కొంచెం అన్నం పెట్టుకొని కిలో క్యాబేజ్ పెట్టుకుని తిన్నాడు. అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద అబ్నార్మల్ వే ఆఫ్ ది యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్. అట్లా మనం గమనించాలి. అంతేగాని సరే కరెక్ట్ గా వాడు ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ నార్మల్ వే కదా. రా ఫుడ్ తింటున్నాడు, కొంచెం ములక తింటున్నాడు, అదే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్యాచురల్. బట్ వెన్ unnatural is there, then it will be included as the anxiety health about. Worries dwells on past things. పాత విషయాల పట్ల ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట యాసిడ్ గ్రూప్ వీడు. నెక్స్ట్, దే ఆర్ సైకోసిబిలిటిక్, మోస్ట్లీ సిబిలిటిక్ మ్యాజం. యాసిడ్ గ్రూప్ మోస్ట్లీ సోరిక్ తక్కువ, సైకోసిస్ మ్యాజం సిబిలిటిస్ మ్యాజం ఎక్కువ ఉంటుంది, మోస్ట్లీ సిబిలిటిక్ మ్యాజం. నెక్స్ట్, ఎమాసియేషన్ చిక్కిపోవడం. ఆల్ ఆర్ థిన్ ఎక్సెప్ట్ పిక్రిక్ యాసిడ్ అండ్ కార్బోలిక్ యాసిడ్. అందరూ బక్కగా ఉంటారు, యాక్చువల్గా చిక్కిపోయి ఉంటారు, ఎక్సెప్ట్ యాసిడ్ పిక్రికమ్ అండ్ కార్బోలిక్ యాసిడ్. ఈ రెండు కూడా కొంచెం మోడరేట్ ఉంటారు. మనీ లావే ఉంటారు కానీ మోడరేట్ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆల్ ఆర్ discontent in some or other way except ఫ్లోరిక్ యాసిడ్. డిస్కంటెంట్ అంటే అర్థం ఏంది? తృప్తి లేకపోవడం. వీళ్ళకి తృప్తి ఉండదు, అస్సలు తృప్తి ఉండదు. డిస్కంటెంటెడ్. మోస్ట్ డిస్కంటెంట్ రెమెడీ ఇస్ ద నైట్రిక్ యాసిడ్. వాడికి అస్సలు తృప్తి ఉండదు. ఎంత తృప్తి ఉండదు అంటే వాడికి ఈవెన్ ఎవరైనా కొంచెం హామ్ చేసిననుకో, మనకి కొంచెం అపకారం చేసిననుకో, వాళ్ళనికి అస్సలు వాడు క్షమించడు. వాడు వచ్చి కాళ్ళు పెట్టుకున్నా సరే లే అంటాడు కానీ మనసులో మాత్రం వాడి పట్ల అస్సలు కొంచెం కూడా కనికరించేవాడు. బయటికి మాత్రం బాగుంది సరే లే అంటాడు. దట్ ఈస్ ద యాసిడ్ నైట్రికమ్. అస్సలు ఈవెన్ అపాలజీస్ విల్ నాట్ రిమూవ్ హర్ గ్రడ్జ్. అపగానం లేకపోతే వాడి మనసులో ఉందో ఈవెన్ క్షమించని కాలు పట్టుకున్నా కూడా వాడి మనసులో పోదు. అంత డిస్కంటెంట్ ఉంటాడు వాడు. డిస్కంటెంటెడ్, అస్సలు తృప్తి ఉండదు. ఏది? యాసిడ్ నైట్రికమ్ వాళ్ళు. ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ వాళ్ళు మోస్ట్ కంటెంటెడ్. అంటే ఏంది? వాళ్ళకి కొంచెం అసలు ఏం లేకపోయినా వెంబడే ఎక్కువ సాటిస్ఫై అయిపోతారు. దాని గురించి మళ్ళీ యాసిడ్ గ్రూప్ లో చదివినప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్గా మనం ఎలాబరేట్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇందులో మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు, ఎట్లా కంటెంటెడ్, తృప్తిగా ఎట్లా ఉంటాడు యాసిడ్ ఫ్లోర్ అనేవాడు. అది మీకు తన డ్రగ్ చదివినప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Floric acid is the most contented remedy. Next, physical characters. Thin, weak, broken down constitution. బక్కగా ఉంటారు. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, వీళ్ళందరూ బక్కగా ఉండి వీక్గా ఉండి ఉంటారు, ఎక్సెప్ట్ పిక్రిక్ యాసిడ్ అండ్ కార్బోలిక్ యాసిడ్. వాళ్ళు కొంచెం రోబస్ట్ ఉంటారు. రైట్ సైడర్స్ ఎక్కువ మటుకు వీళ్ళు రైట్ సైడర్స్.
లెఫ్ట్ సైడ్ రెమెడీస్ ఏమంటే యాసిడ్ పిక్రిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. వాళ్ళు ముగ్గురు మాత్రం లెఫ్ట్ సైడెడ్, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రైట్ సైడెడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరెవరు అంటే యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ పిక్రిక్ యాసిడ్, ఈ ముగ్గురు కూడా లెఫ్ట్ సైడెడ్. Desires refreshing things, fast food and salt, spices. మంచి రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్స్ అంటే ఎట్లా, నిమ్మకాయ షర్బతు అటువంటివి ఎక్కువ తాగాలనుకుంటారు వాళ్ళు. పండ్ల రసాలు, జ్యూసెస్ ఇటువంటివి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు. ఎందుకు చెప్పాలి, ఎందుకు ఇష్టపడతారు వాళ్ళు? తీసుకుంటారు కదా, ఎనర్జీ. Exactly, good. They feels exhausted much, so they want more energy, so they will take energy drinks. They will feel some better. అందుకని ఎక్కువ మటుకు వాళ్ళు జ్యూసెస్ ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ తీసుకుంటున్నారు. జ్యూసెస్ కానీ, నిమ్మకాయ షర్బత్ కానీ ఇటువంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. యాసిడ్, ఎస్పెషల్లీ యాసిడ్ ఫాస్ట్ రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్స్. ఫాస్ట్ ఫుడ్, salt, spices. Next, aversion to sweets, bread gaani, sweets gaani ishtam undadu. Although they likes fruits which causes gastric complaints. వాళ్ళకి పండ్లు ఇష్టం ఉన్నా కూడా అవి పడవు, gastric complaints వస్తాయి. Desires sour but cannot tolerate them. పుల్లగంటే ఇష్టం కానీ పుల్లని పదార్థాలు ఏవి కూడా పడవు. ఎందుకు పడవు అంటే gastric complaints వస్తాయి. He will not tolerate the sour things, but he may be desires them. చింతపండు పులిహోర అంటే ఇష్టం కానీ తింటే మాత్రం ఆ రోజు రాత్రికి మొత్తం మంటలు వేస్తుంది అనమాట ఇదిలో, అందుకని తినరు. అది మీరు అవి కూడా గమనించాలి. మీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టమా, ఇష్టం లేదా? ఇష్టం అంటే పడదా సార్, మా పిల్లోడికి స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం కానీ పడదు సార్, కొంచెం తిన్నా దగ్గు వస్తుంది సార్ అంటారు, చాలా మంది చెప్తారు అట్లా. అదే అటువంటి పాయింట్స్ మాత్రం చాలా టిపికల్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని రాసుకోవాలి. డిజైర్ స్వీట్స్ బట్ అగ్రవేట్స్ బై దెమ్ అని రాసుకోవాలి. అట్లా క్లియర్ మనం డెప్త్ పోవాలి. కేస్ షీట్ రాస్తుంటే రాను ఇయర్ బై ఇయర్ మనం కేస్ అనాలిసిస్ లో డెప్త్ పోతుంటే అప్పుడు మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినట్టు. ప్రిస్క్రిప్షన్ రొటీన్ ఉంటే కాదు. ఎన్నిళ్ళు అట్లే ఉన్నాడు అంటే అంతే వామన్ లాగా ఉన్నాడు. వామన్ లాగా పెరగాల 3 ఫీట్ల నుంచి అయిపోయాడు. ఓకే, ఇది యాసిడ్ గ్రూప్. ఇంకొకటి చిన్న ఇక్కడ ఇందులో నోట్ చేయలేదు. ద ఫేస్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ గ్రూప్ విల్ బి ద గ్లాస్ లైక్ ఫేస్. గ్లాస్ లైక్ ఫేస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, అది మీకు చెప్తున్నాను. గ్లాస్ లాగా ఉంటుంది వాడి ఫేస్. అంటే ఇప్పుడు టీ తాగే గ్లాస్ చూసారా? టీ తాగే గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, అద్దంతో చేసింది, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. గ్లాస్ లైక్ ఫేస్ ఇట్లా ఉంటుంది, గ్లాస్ లైక్ ఫేస్ ఉంటుంది యాసిడ్ గ్రూప్. మీరు గమనించండి, నేను తర్వాత వచ్చినప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ పోస్ట్ చేస్తా, చాలా ఉన్నాయి యాసిడ్ గ్రూప్ ఇట్లా ఉంటాయి అలా ఫేస్ లో, గ్లాస్ లైక్ ఫేస్. ఓకే, ఇది యాసిడ్ గ్రూప్ సింటమ్స్. ఒక్క నిమిషం మీకు పాజ్ ఇస్తా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. అయితే వీడియో ఆన్ చేసుకొని అడగండి. మాస్టర్ నమస్తే. సార్ చెప్పండి. నమస్తే మాస్టర్. ఇప్పుడు వాళ్ళు డ్రింక్స్ తీసుకుంటారు, ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకుంటారు అన్నారు కదా. అవును, కానీ ఫ్రూట్స్ తినరు అంటున్నారు, కుదురుతుందా? ఫ్రూట్స్ పడవు, తింటారు కానీ పడవు వాళ్ళకి. అందుకే ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకుంటారు. ఏవైనా సార్ జ్యూసెస్ ఇష్టపడతారు, జ్యూస్ పడతాయి. జ్యూస్ అయితే అవును సార్. అయితే జ్యూస్ తీసుకుంటే ఇబ్బంది రాదా? ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ సవర్ అంటే పుల్లనివి పడవు అంతే. పుల్లని పడవు కనుక పుల్లని మాత్రం తీసుకుంటే ఇష్టం ఉంటుంది కానీ ఇబ్బంది పడుతుంది. జ్యూసెస్ ఏమి ఇబ్బంది ఉండవు, హాయిగా తీసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే మనం ఫర్దర్ ముందుకు పోతాం. ఓకే, విల్ గో ఫర్దర్. Acetic acid. First remedy is the acetic acid. రాసుకోండి. Acetic acid రాసుకోండి.
కామన్ నేమ్ గ్లేసియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటి? గ్లేసియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. గ్లేసియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. మనకు వాళ్ళ మీద వేసుకొని ప్రూవింగ్ చేసి కష్టపడ్డ వాళ్ళు, మన కోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళు డాక్టర్ కాన్స్టాంటైన్ హెర్రింగ్ అండ్ బెరిడ్జ్. వాళ్ళు ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసినారు మన కోసం. we have to remember them also. ఎందుకని మనం వాళ్ళ గురించి ఫస్ట్ వాళ్ళ పేరుని కనీసం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్రూవ్డ్ బై డాక్టర్ సి కాన్స్టాంటైన్ హెర్రింగ్ అండ్ డాక్టర్ బెరిడ్జ్. నెక్స్ట్, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద చిల్లీ రెమెడీ. చలి భరించలేరు వాళ్ళు. ఎసిటిక్ యాసిడ్ వాళ్ళు చలి భరించలేరు. థర్స్టీ రెమెడీ. ఇట్ ఈస్ ద థర్స్టీ రెమెడీ. దాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎసిటిక్ యాసిడ్ వల్ల. ట్రైమాస్మెటిక్ రెమెడీ. 3 మ్యాజమ్స్ మీద పనిచేస్తుంది. డీప్ యాక్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వెన్ సూటెడ్. ఇట్ ఈస్ ద డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. చాలా డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వెన్ సూటెడ్. అంటే మనం కరెక్ట్ గా అన్ని సిమ్టమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా చూసి ఇస్తేనే పనిచేస్తుంది. మనం ఏదైనా అంతే కదా. అందుకని కెంట్ గారు చాలా సార్లు చెప్తుంటారు అనమాట. చాలా సార్లు వెన్ సూటెడ్ వర్క్స్ ఓన్లీ వెన్ సూటెడ్, వెన్ ఇండికేటెడ్ అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకు గుర్తురాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద అది ఎగ్జాషన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ అంటుంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏం చేస్తా ఉంది కదా అని ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్తే సార్ పనిచేయలేదు సార్ అనకుండా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఎసిటిక్ యాసిడ్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ పేల్. వీళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పేల్, వీక్, సిక్లీ పీపుల్ హ్యావ్ ఇన్హెరిటెడ్ థీసిస్. వాళ్ళ వంశంలో టీబీ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎవరు ఎసిటిక్ యాసిడ్ లో. అటువంటి వాళ్ళు చిక్కిపోతూ గిడగరలాగా ఉండి నీరసం అయ్యే వాళ్ళు, వ్యాక్సీ ఎమాసియేటెడ్ ఫేస్, ముఖం జిడ్డుగా అరినట్టుండి పీక్కుపోయినట్టు ఉంటుంది. ఎమాసియేటెడ్ అంటే మొత్తం చిక్కిపోయినట్టు ఉంటుంది ముఖం. ఎసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫేస్. వ్యాక్సీ ఎమాసియేటెడ్ ఫేస్. డ్యూరింగ్ ఫీవర్ లెఫ్ట్ చీక్ ఈస్ ద రెడ్. ఫీవర్ లో మాత్రం అవుతుంది లెఫ్ట్ చీక్ విల్ బి రెడ్. ఇటువంటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్లినికల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ఇచ్చింటారు మనకి. డ్యూరింగ్ ఫీవర్ లెఫ్ట్ చీక్ విల్ బి రెడ్. ఇంకో డ్రగ్ ఉంది, 1 చీక్ రెడ్ 1 చీక్ పేల్. ఏ రెమెడీ చెప్పాలి? ఫీవర్ లో 1 చీక్ రెడ్ 1 చీక్ పేల్. సినాలో ఉంటది ఆ సిమ్టమ్. డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇందులోనేమో లెఫ్ట్ చీక్ రెడ్ ఉంటది, సినాలో ఏమో 1 చీక్ రెడ్ 1 చీక్ పేల్. మా సార్ అంటుండే అనమాట, ఇఫ్ దే ఆర్ బ్లాక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పేల్ అంటుండే. అంటే బికాస్ దే ఆర్ ప్రూవ్డ్ ఆన్ ద దోస్ కంట్రీస్. అప్పుడు అటువంటి పాయింట్స్ ఎక్కువ వాల్యుబుల్. మన దిక్కు అంత గమనించలేము కూడా. వైట్ పీపుల్లో ఇటువంటి పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మన దిక్కు తక్కువ. నెక్స్ట్ క్లినికల్స్. ఎక్కువగా క్లినికల్ గా వచ్చేవి హెమోరాజిక్ డయాసిస్. చాలా గ్రేట్ రెమెడీ ఫర్ ద హెమరేజెస్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా గ్రేట్ హెమరేజిక్ డయాసిస్. ఒక ఆయన చెప్తాను నేను మీకు. మీరు విన్నారు కదా సరోజిని నాయుడు, విన్నారా? ఉత్తరప్రదేశ్ ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి, మహిళా ముఖ్యమంత్రి. ఏం పేరు ఆమె పేరు? సరోజిని నాయుడు. కోకిల, కానకోకిల. నైటింగేల్ ఆఫ్ ది ఇండియా అంటారు ఆమెకి బిరుదుంది. నెహ్రూ గారి మేనకోడలు అండి. నెహ్రూ గారి మేనకోడలా? కాదు, సరోజిని నాయుడు కాదు. సరోజిని నాయుడు ఆమె కొడుకు జేఎస్పిఎస్ అనే పేరు. జేఎస్పిఎస్ అనే పేరు ఉంది ఆయనకి. అప్పుడు ఆ కాలంలో ఆయన పెద్ద హోమియో డాక్టర్ అనమాట. ఆయనకి బ్లడ్ వస్తూ ఉంటది మొత్తం అన్ని ఆర్పేస్ నుంచి, అంటే ముక్కులోంచి, కళ్ళ నుంచి, నోరు నుంచి, అన్నిటి నుంచి బ్లడ్ పోతుంటది. అప్పుడు ఆయనకి ఎసిటిక్ యాసిడ్ దొరకలేదు మందు. అప్పుడు హైదరాబాద్ లో
అది దొరక్క చనిపోయినాడు. ఈకేఆర్ చెప్పారు ఇది ఇట్లా ఫిలాసఫీలో ఈకేఆర్ చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ఇది. ఎస్టిక్ యాసిడ్ దొరక్క మందు దొరక్క ఆయన ప్రాణాలు వదలాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పుడు అంత ఈజీగా దొరికేవి కాదు కదా 50s లో 60s లో. అందుకని ఆయన పేరు మీదనే జేఎస్పిఎస్ కాలేజ్ ఉంటుంది హైదరాబాద్. జయసూర్య, జయసూర్య ఆయన పేరు, జయసూర్య అనమాట ఆయన పేరు. అందుకని ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంత ఇంపార్టెంట్ హెమరేజిక్ డయాసిస్ లో. అందుకని చెప్తున్నా బ్లడ్ దాని సిమ్టమ్స్ వేరే ఉంటాయి. హెమరేజిక్ డయాసిస్ దాదాపు 200-300 మందులు ఉంటాయి. దేని లక్షణాలు అనుకుంటాయి. మన ఫర్దర్గా మనం చదువుకుంటాం. గ్రేట్ డెబిలిటీ, విపరీతమైన నిస్త్రాణ. డయాబెటీస్ లో కూడా వర్క్ చేస్తుంది. చాలా గ్రేట్ రెమెడీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ డయాబెటీస్ లో. డ్రాప్సీ అంటే నీరు పట్టడం, ముఖం కానీ శరీరం కానీ నీరు పట్టు ఉంటుంది డ్రాప్సీ. ట్రామా, దెబ్బ తగలడం. ఇంజురీస్ లో కూడా చాలా మంచి రెమెడీ ఎస్టిక్ యాసిడ్. చాలా మంది మనము బట్ నాట్ అక్యూట్ లో కాదు, అక్యూట్ లో ముందు ఇవన్నీ ఆర్నిగా ఇవే పనిచేస్తాయి. దాని తర్వాత ఫర్దర్ గా ఇంజురీస్ లో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద గ్రేట్ రెమెడీ. దెబ్బలలో చెప్తా ఎట్లా అనేది మళ్ళీ తర్వాత. ప్రొఫౌండ్ ఎనీమియా, రక్తహీనత చాలా ఎక్కువ, విపరీతమైన రక్తహీనత. ఎక్సెసివ్ ఎమాసియేషన్, చిక్కిపోవడం. ఫ్రీక్వెంట్ ఫెయింటింగ్, మూర్చిల్లడం, మూర్చబడిపోతుంటారు వీళ్ళు అంత ఎక్కువ మటుకు. ఇది క్లినికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? చిల్లీ రెమెడీ, థర్స్టీ రెమెడీ, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ గా. వీక్, పేల్, ఎమాసియేటెడ్, వ్యాక్సీ ఫేస్. ఓకేనా? ఇవి జనరల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి. నెక్స్ట్, వ్యాధి కారణాలు. ఎస్టిక్ యాసిడ్ మనకు ఎటువంటి కారణాల్లో కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ పేషెంట్స్ తయారవుతారు. ఒకటేమో ట్రామా, దెబ్బ తగలడాలు. 2 హెమరేజెస్, రక్తస్రావాల తర్వాత ఎస్టిక్ యాసిడ్ పేషెంట్లు అవుతారు. స్టింగ్స్ అండ్ బైట్స్, హెమరేజెస్, రక్తస్రావం. 3వది స్టింగ్స్ అండ్ బైట్స్. ఏదైనా క్రిమికీటకాలు కరుస్తాయి కదా, కరిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఎస్టిక్ యాసిడ్ పేషెంట్లు అవుతారు. మనం ఎప్పుడు ఇయరు కదా, కరిచిన తర్వాత ఎస్టిక్ యాసిడ్ మంచి రెమెడీ అంట. అది కూడా మనం చదువుకుంటాం ఫర్దర్గా. స్టింగ్స్ అండ్ బైట్స్ అంటే కాట్లు ఏదైనా సరే, జంతు కాట్లు కానీ క్రిమికీటకాలు కానీ కరిచినప్పుడు కానీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ బాగా పనిచేస్తుంది. అనస్థీషియా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ బాగా పనిచేస్తుంది. అనస్థీషియా, ఆపరేషన్ అప్పుడు అనస్థీషియా ఇస్తారు కదా, అప్పుడు కూడా పనిచేస్తుంది. హెడేక్ ఫ్రమ్ టొబాకో, ఓపియం అండ్ ఆల్కహాల్. హెడేక్స్ ఏది? పొగాకు, ఓపియం, ఆల్కహాల్. ఇవి వాడిన తర్వాత వచ్చే హెడేక్స్ లో ఇది మంచి మందు ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఇవి ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క వ్యాధి కారణాలు. నెక్స్ట్, ఫిజికల్ జనరల్స్. ఫస్ట్ మనము ఎక్కడైనా సరే ఫిజికల్ జనరల్స్ చదువుకుంటున్నాం. ఫిజికల్ జనరల్స్ తర్వాత మెడికల్ జనరల్స్, తర్వాత ఇండికేషన్స్ చదువుతున్నాం. ఫిజికల్ జనరల్స్ ఎక్కువగా ఎటువంటివి ఫిజికల్ జనరల్స్ అంటే, మెంటల్ జనరల్స్ ఎంత ప్రామినెంటో ఫిజికల్ జనరల్స్ కూడా అంత ప్రామినెంట్. కొన్ని కేసెస్ లో మెంటల్ జనరల్స్ తక్కువ దొరకవు. వాళ్ళు సైకోటిక్ పేషెంట్స్ అనుకో, మెంటల్ జనరల్స్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చెప్తారు. గమనించాలి. సపోజ్ వాడు ఏదైనా రాజకీయ నాయకుడు అనుకో, వాడు నేను చెడ్డోని అని చెప్పడు వాడు. అంటే అట్లా వాళ్ళని కాదు, ఎవరైనా సరే నేను చెడ్డోని నేను అట్లా చెప్పరు. నేను మంచోని, నేను చాలా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటా అని మాట్లాడుతుంటా. మరి దాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకుంటామా? కాదు. అందుకని ఫిజికల్ జనరల్స్ కూడా మనకి చాలా గైడింగ్ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మెంటల్ జనరల్స్ మెల్లగా పక్కన నుంచి స్టేజ్ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది.
అందుకని ఫిజికల్ జర్నల్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం. కెంట్ మెంటల్ జర్నల్స్ ఎంత ప్రామినెంట్ ఉన్నాయో ఫిజికల్ జర్నల్స్ కూడా అంత వాల్యూ ఇచ్చింది కెంట్ గారు. అందుకని ఫిజికల్ జర్నల్స్ చదువుకుందాం. ఫస్ట్ గ్రేట్ ప్రోస్ట్రేషన్ ఆఫ్టర్ ఇంజురీస్, ఆఫ్టర్ సర్జికల్ షాక్స్, ఆఫ్టర్ అనస్థెటిక్స్, ఆఫ్టర్ చార్కోల్ గ్యాస్. విపరీతమైన నిస్త్రాణ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో విపరీతమైన నిస్త్రాణ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నిస్త్రాణ ఉంటుంది? ఇది దెబ్బ తగిలి ఉంటుంది, అప్పటి నుంచి వాడికి నీరసం ఉంటుంది. దెబ్బ తగిలినప్పటి నుంచి నీరసం ఉంటుంది. అంతకుముందు నీరసం అంత ఉండదు. అరే అసలు దెబ్బ తగిలింది, అప్పటి నుంచి అసలు లేవడానికి చాదని తెలియదు, ఏం పని చేయకపోతే తెలియదు, ఏమీ అసలు కావట్లేదు అంటే blindly you can give acetic acid to one dose. అర్థమైందా? అంటే దెబ్బ తగిలినప్పటి నుంచి కూడా వచ్చే నీరసాల్లో కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ పనిచేస్తుంది. ఆఫ్టర్ సర్జికల్ షాక్స్, ఏదైనా సర్జరీ జరిగిన తర్వాత అప్పటి నుంచి వీక్నెస్ అయిపోయింది, చాలా మంది చెప్తారు. అప్పుడు కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ రెమెడీ. సర్జికల్ షాక్స్, సర్జరీ జరిగిన తర్వాత వచ్చే షాక్ లో అంటే విపరీతమైన నీరసం, నిస్త్రాణ, బాడీ హీల్ చేసుకోలేదు దానంతలకు. అది it cannot be healed itself. There is lack of in the vital force, so we can give acetic acid. It will cure very nicely. Next, anesthesia side effects kuda ante anesthesia ante endi, ఆపరేషన్ అప్పుడు మొత్తం మంది ఇస్తారు తెలియకుండా. అటువంటి వాటిల్లో తర్వాత అనస్థీషియా ఇచ్చిన తర్వాత ఇది కూడా కొంతమంది చెప్తారు, అనస్థీషియా ఇచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఆ పాటు నీరసంగా ఉందనో, ఆ పాటు మొద్దు తిమ్మిరి వాడుతుందనో చెప్తారు. వాళ్ళకు కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ మంచి మందు. మళ్ళీ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన దగ్గర నొప్పి ఉందంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ కాదు. ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన సైట్ దగ్గర నొప్పి ఉందంటే, అప్పటి నుంచి నొప్పి ఉందంటే అప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలా? అనస్థీషియా ఇంజక్షన్ ఇస్తారు కదా, గుడ్ సార్, సుబ్రహ్మణ్యం సార్, రెడంపాల్ అనమాట. పంక్చర్ ఇంజురీస్ కదా మనం చదువుకున్నాం కదా, పంక్చర్డ్ ఇంజురీస్. పంక్చర్డ్ ఇంజురీస్ లో పంక్చర్ చేసిన తర్వాత అప్పటి నుంచి బ్యాక్ ఎక్కి వస్తుంది. అప్పుడు లెడంపాల్ ఇస్తే లోపల వైటల్ గా ఏదైతే వీక్నెస్ ఉన్నాయో అవి క్లియర్ చేసి అక్కడ బ్యాక్ ఎక్కి తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ చార్కోల్ గ్యాస్, బొగ్గు పులుసు వాయువు, వాటి వల్ల వచ్చే నీరసాలకు కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ మంచి మందు. బొగ్గు పులుసు వాయువు అంటే ఏంటి? బొగ్గులో ఇస్త్రీ చేస్తారు షోవాలో, అటువంటివి కానీ ఏదైతే బొగ్గు కాల్చడం తర్వాత వాళ్ళ లోపల వచ్చే నీరసాలు నిస్త్రాల్లో కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ రెమెడీ. నెక్స్ట్, బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ స్టింగ్స్ అండ్ బైట్స్. ఏదైనా క్రిమికీటకాలు కరిచిన తర్వాత, కుట్టిన తర్వాత వచ్చే దుష్పరిణామాలు అంటే ఏవి వస్తాయి? విపరీత నీరసం, విపరీత నిస్త్రాణ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద గుడ్ రెమెడీ. అయ్యో మనం రెడంపాల్ ఇచ్చినాం తగ్గలేదే, హోమియోపతి పని చేయలేదు అనుకోదు. మనం సరిగా చదవలేదని గుర్తు, ఎవరైనా నీవు కానీ నేను కానీ సరిగా చదివి దాన్ని ఇంకొంచెం అప్లై చేయాలా. తగ్గలేదు అంటే మనం కరెక్ట్ మ్యాచ్ చేయలేదు అని లెక్క, మ్యాచింగ్ సెంటర్ లో కరెక్ట్ పోలేదు మనం అని. బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ స్టింగ్స్ అండ్ బైట్స్. నెక్స్ట్, పెయింటింగ్ స్మెల్స్ ఆఫ్ వీక్లీ ఎనిమిక్ పీపుల్. రక్తహీనత ఎక్కువగా ఉంటారు, ఎక్కువ రక్తహీనత ఉండి రక్తం లోపల తక్కువగా ఉండి అటువంటి వాళ్ళలో పెయింటింగ్ అంటే మూర్ఛిల్లుస్ ఉంటారు, మూర్ఛపడిపోతుంటారు. వాళ్ళలో కూడా ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద గుడ్ రెమెడీ. డ్యూ టు ఎనీమియా, పెయింటింగ్ డ్యూ టు ఎనీమియా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రక్తహీనత వల్ల వచ్చు మూర్ఛిల్లటం అటువంటివి ఎస్టిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్, ట్రోమాటిక్ ఎపిస్టాక్స్. ముక్కు కానీ దెబ్బ తగలడం తర్వాత వచ్చు రక్తం కారడాలు, ముక్కు నుంచి రక్తస్రావాలు వస్తుంటాయి. దాన్ని ఏమంటారు? ట్రోమాటిక్ ఎపిస్టాక్స్. అంటే ముక్కు దెబ్బ ఇట్లా తగిలింటది ఎవరో,
తగిలి ఎంబడే రక్తం కారిపోతా ఉంటుంది. అరే ఊరికి తగిలిందిరా అంతేరా అంటే కూడా వాడి కాన్స్టిట్యూషన్ అది రక్తస్రావం ఎక్కువగా ఉండేది. అందుకని ఏం చేస్తాం, అంబ్లికల్ కార్డ్ ఓజింగ్ బ్లడ్, వాటరీ డిశ్చార్జ్, నాట్ హీలింగ్ ప్రాపర్లీ. అంబ్లికల్ కార్డ్ ఉంటుంది, డెలివరీ తర్వాత చిన్న పిల్లలు తీసుకొని వస్తారు. ఈ కేసులో చాలా కేసెస్లో నేను ఇచ్చున్నాను. ఇందులో చాలా కేసెస్లో వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఇది. ఈకే గారు చెప్పిన ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. అంబ్లికల్ కార్డ్ ఓజింగ్ బ్లడ్, అంబ్లికల్ కార్డ్ కట్ చేస్తారు కదా చిన్నపిల్లలకి. కట్ చేసిన తర్వాత అందులోకి వారం కానీ వారం రోజులు అయితే డ్రై కావాలి. యాక్చువల్గా 10 రోజులు కానీ 20 రోజులు కానీ 25 రోజులు కానీ అది మానకుండా నీరు కారుతూనే ఉంటుంది. అర్థమైందా? అప్పుడు సార్ 30 పవర్ మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్. 30 200 దీనికి ఈ సిబిలిటీకి మ్యాక్సిమం 200 వేయచ్చు సార్. 200 వేయచ్చు, పొటెన్సీ 200 వేయండి. అయిన తర్వాత వాళ్ళకి నీరు కారుతా ఉంటుంది, మానిపోదు. అప్పుడు ఎస్టికేస్ 200 డోస్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఎంబడే ఒక 3-4 డేస్లో నెక్స్ట్ డేనే డ్రై అవుతుంది. యాక్చువల్గా చాలా కేసుల్లో చూసిన కేసెస్లో నెక్స్ట్ డేనే డ్రై అవుతుంది. 3-4 డేస్లో మొత్తం మంచి క్లియర్ అయిపోతుంది, మానిపోతుంది. అది మనం డైరెక్ట్ ఇచ్చేయచ్చు ఇందులో మాత్రం. ఏది అంబ్లికల్ కార్డ్ నాట్ హీలింగ్ ప్రాపర్లీ. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద రైట్ మెడిసిన్, అది వెరీ నైస్ మెడిసిన్. నెక్స్ట్ డ్రాప్సీ విత్ థర్స్ట్, ఒళ్ళంతా నీరు పట్టుపోయినట్టుండి విపరీతమైన దాహం ఉంటుంది. డ్రాప్సీ విత్ థర్స్ట్. నెక్స్ట్ జనరల్ అనసర్క, ఒళ్ళంతా నీరు పట్టడం. యాంటీడోటింగ్ అనస్థెటిక్ వేపర్స్, ఇంతమంది చదువుకున్నాం. అనస్థీషియా యొక్క వేపర్స్ కానీ, అంటే అనస్థీషియా అంటే ఇది ఏమంటుందండి, మత్తు కలిగించే వాటి తర్వాత వచ్చిన నీరసాలకి వాటిని యాంటీడోట్ చేస్తుంది. గ్రేట్ ప్రోస్ట్రేషన్ ఆఫ్టర్ అనస్థీషియా, విపరీతమైన నిస్త్రాణ ఉంటుంది అనస్థీషియా తర్వాత. అప్పుడు అటువంటి వాటిలో వేస్తే అసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్తే వాటిని నిర్మూలించి వాడి యొక్క దుష్పరిణామాలను తీసేసి వాళ్ళకి ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుతారు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ థింగ్ ఇన్ ద అసిటిక్ యాసిడ్. ఫిజికల్ జనరల్ సింకోని, మెరాస్మస్ అండ్ వేస్టింగ్ డిసీజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, పిల్లలు జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఫ్రీక్వెంట్ వచ్చి వాళ్ళతే ఏదైనా ముక్కు నుంచి బ్లడ్ గారి ఊకకు కారుతుంటది. కారి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, చిక్కిపోతుంటారు. ప్రతి ఒక్క చిన్న కూడా చిక్కిపోతుంటారు. యాసిడ్ గ్రూప్ అందరికి కూడా చిక్కిపోవడం కామన్. యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చిన్న వాడికి ఏ చిన్న సుస్తాన్ని చిక్కిపోతుంటారు వాళ్ళు. సపోజ్ ఫీవర్ వచ్చింది అనుకో, వారం రోజులు సరిగ్గా తినలేదనుకో, ఇంకా చిక్కిపోతారు. అప్పుడే మనం గుర్తుంచుకోవాలి. వేరే వాళ్ళంతా ఈజీ చిక్కిపోరు, యాసిడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మాత్రం బాగా చిక్కిపోతారు. చిన్నవాడు కూడా చిక్కిపోతారు. అట్లా ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో కూడా మెరాస్మస్ అండ్ వేస్టింగ్ డిసీజ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్, చిక్కిపోతుంటారు పిల్లలు. చిన్నవాడి కూడా చిక్కిపోతుంటారు. జలుబు అయింది, మీరు గమనించారా, కొందరు పిల్లలు జలుబు అయితే చిక్కిపోతుంటారు. కొంచెం జలుబు అవుతుంది, జలుబు తగ్గదు, వారం 10 రోజులు అయింది, వారం 10 రోజులు జలుబుకి వాళ్ళు అవుతారు, అరే ఇంత పక్క అయిపోయినవరా అంటారు. మనం మీరు గమనించండి, కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు యాసిడ్ గ్రూప్ కావచ్చు. చూడండి, మెరాస్మస్ అండ్ వేస్టింగ్ డిసీజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. నేను చూసిన అట్లా జలుబులో చిక్కిపోవడాలు చాలా మంది పిల్లలు. ఇన్సాటియబుల్ థర్స్ట్ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ బట్ నో థర్స్ట్ ఇన్ ఫీవర్స్. విపరీతమైన దాహం ఉంటుంది జనరల్ గా ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాళ్ళకి. నీళ్ళు చాలా తాగాలి ఉంటుంది, బట్ నో థర్స్ట్ ఇన్ ఫీవర్. ఫీవర్ లో మాత్రం దాహం అస్సలు ఉండదు. ప్రొఫ్యూజ్ వామిటింగ్, యూరినేషన్, స్వెట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా. ఏది వాంతి అయినా కూడా పెద్ద వాంతులు అవుతాయి. యూరిన్ పోస్తే ఎక్కువ వస్తాడు, కొంచెం పోయాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈవెన్ చెమటలు కూడా ఎక్కువ చెమటలు పోస్తుంటారు అనమాట. అట్లా ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాళ్ళు చాలా ముఖ్యం. హెమరేజెస్ ఫ్రమ్ ది నోస్, స్టమక్, రెక్టమ్, లంగ్స్, ఆల్సర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా, ఎవ్రీ అవుట్లెట్. ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం జేఎస్పిఎస్, అవునా లేదా? హెమరేజెస్ అన్నిటి కూడా రక్తస్రావాలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి, ఆల్రెడీ మేము చదువుకున్నాం కనుక. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్యాథోఫిజియాలజీ, అంటే ఎట్లా వీళ్ళ పేషెంట్ ఎట్లా అవుతారు.
develops its mental pathology mostly because of loss of weight, causes easily exhausted, causes appetite decreased, appetite తగ్గిపోతుంది, feels something serious, then pain in the stomach, then he convinced that they have cancer. ఇది వాళ్ళ యొక్క pathophysiology. ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ చిక్కిపోతుంటారు, చిన్న అయినా చిక్కిపోతారు, చిక్కిపోగానే అందరు బక్కైనవరా అనేవారికి ఆకలి తగ్గుతుంది కదా, అందరూ ఉంటారు మన చుట్టాలందరూ కూడా. దెన్ ఫీల్ సీరియస్, నాకేమైందో ముగ్గురు అనేవారికి పర్లేదు, 10 మంది అనేవారికి నాకేమైందో, వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ హీ వర్రీస్. ఇట్ కాజెస్, ఇస్ దేర్ ఎనీ స్టమక్, సార్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఎవరికో అయిందంట, స్టమక్ లో క్యాన్సర్ వచ్చిందంట అనేవారికి నాకు కూడా క్యాన్సర్ వచ్చిందేమో అని భయం. యాసిడ్ గ్రూప్ లో చాలా ప్రామినెంట్, ఫియర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చాలా ప్రామినెంట్. అది అట్లా అనమాట. దే కన్విన్స్ దట్ దే హ్యావ్ క్యాన్సర్, అట్లా అనమాట. అట్లా అనమాట. ఎస్టిక్ యాసిడ్ మెంటల్ జనరల్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్, మెంటల్ జనరల్స్ మైండ్ గురించి చదువుకుందాం. grieves about his sickness and his children, worry, complaints about in a negative way. వాళ్ళకు పిల్లలకి ఏమైందో అనే టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాళ్ళకి, చాలా ఎక్కువ. they also starts worrying about others, especially own children. వీళ్ళకి యాంగ్జైటీ ఎక్కువగా, వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి ఏదైనా సిక్ అయినారో, జ్వరం వచ్చిందంటే వీళ్ళకి జ్వరం వచ్చినంత పని అవుతుంది, వీళ్ళకి నీరసం వచ్చినంత పని అవుతుంది. ఎందుకు ఇంత నీరసం పడిపోయినావు అంటే, మా పిల్లలకి జ్వరాలు, ఒకటే జ్వరం అంటే అందరూ జ్వరాలు, వాడు బాగానే యాక్టివ్గా ఆడుకుంటుండు కదా, వాడు మంచి తింటుండు కదా అంటే, జ్వరం ఎప్పుడు తగ్గుతుందో అని వీడికి టెన్షన్ పడతా ఉంటారు. ఈ టేక్స్ టెన్షన్, యాంగ్జైటీ అబౌట్ దేర్ చిల్డ్రన్, చాలా ప్రామినెంట్ రెమెడీ ఎస్టిక్ యాసిడ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు చిల్డ్రన్ ఇఫ్ దే డై, నేను చచ్చిపోతే నా పిల్లల సంగతి ఏంది, అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో. నర్వస్, ఇరిటబుల్, ఎనీ ఎమోషనల్ ఎక్సైట్మెంట్ మేక్స్ దెమ్ టు ఫీల్ వర్స్. ఏ చిన్న ఎమోషనల్ ఎగ్జాషన్ అయినా కూడా వీళ్ళకి ఈ పాయింట్ వస్తుంది అనమాట, ఇది ఎగ్జాషన్. అంత దీనికి మళ్ళీ లేడీస్ లో యూట్రైన్ పాథాలజీ కూడా లింక్ ఉంటుంది, తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, ఆ కేసెస్ చెప్తా. అట్లా యాంగ్జైటీ చిల్డ్రన్ చాలా ప్రామినెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ టు ద ప్రపోర్షన్, చాలా ప్రామినెంట్. నెక్స్ట్ గ్రీఫ్, వెక్సేషన్, గ్రీఫ్ బాధ. ఇరిటబుల్ అండ్ వర్రీడ్ అబౌట్ హిస్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్, చిన్న ఏదైనా బిజినెస్ లో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది వీళ్ళకి విపరీతమైన చిరాకు, వర్రీడ్ ఉంటుంది. బారోయింగ్ ట్రబుల్స్, థింక్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. బారోస్ ట్రబుల్స్ అంటే ఏంది, ఎవరైనా ఉండి నాకు సర్దైందంటే నాకు కూడా సర్దైందేమో, ఎవరైనా ఇంట్లో ఎవరైనా జ్వరం వచ్చిందన్నారు అనుకో, నాకు కూడా జ్వరం వచ్చినట్టే ఉంది నిన్న సాయంత్రం నుంచి అంటుంటాడు, వీరికి ఏం ఉండదు కానీ వాళ్ళకి అట్లా ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బారోస్ ట్రబుల్స్, ఒక ఆయన గుర్తుంది, ఒక అవ్వ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరికి ఏది వచ్చినా సరే నాకు వచ్చింది అంటుంటుంది ఆమె. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బారోస్ ట్రబుల్స్. థింక్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. పీవిష్నెస్, మొండి, విపరీతమైన మొండి. అపటైట్ డిక్రీజ్డ్, పిన్నింగ్ చిల్డ్రన్, విపరీతమైన మొండి పిల్లల్లో. ఇరిటబుల్, విపరీతమైన చిరాకు. దే విల్ నాట్ లెట్ యూ టచ్ దేర్ హెడ్, తల అస్సలు ముట్టనీయడు పిల్లలు, చాలా మొండి పిల్లలు, తల అస్సలు ముట్టనీయడు. ఇంకోటి రెమెడీ ఏది, తల ముట్టనీయరు అస్సలు. సినాలో కూడా తల అస్సలు ముట్టనీయరు వాళ్ళు, అసలు టచ్ చేస్తే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాంట్స్ టు బి క్యారీడ్, ఎత్తుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది వీళ్ళకి కూడా, ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాళ్ళకి కూడా ఎత్తుకుంటే బాగుంటుంది. ఇది కెమిలా లాగా, కెమిలా వాళ్ళకి ఎత్తుకుంటే మనకు వస్తే బాగుంటుంది, మళ్ళీ బాగుండదు. వీళ్ళకి అట్లా కాదు, ఎత్తుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్, డస్ నాట్ నో హర్ ఓన్ చిల్డ్రన్, చాలా ప్రామినెంట్ ఇది. కన్ఫ్యూజన్ అండ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో. యాంగ్జైటీ చిల్డ్రన్స్ అబౌట్ ఎంత ప్రామినెంటో, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్, వాట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ హ్యాపెండ్, రీసెంట్ గా ఏం జరిగిందో అనేది కూడా వాళ్ళకి ఉంటది అనమాట. వాళ్ళు
అంత ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ గుర్తుపట్టలేకపోయినారంటే ఇంత డిసీజ్ ముదిరిపోయినట్టు గుర్తుపెట్టుకో. అవునా లేదా? ఓన్ చిల్డ్రన్ మీరు మర్చిపోతారా అంటే అంత పెథాలజికల్ కండిషన్ అంత డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి. ఫర్గెట్స్ వాట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ హ్యాపెండ్, ఏం జరిగిందో కూడా గుర్తుండదు. ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో చాలా ప్రామినెంట్ అది మతిమరపు. అటాక్స్ ఆఫ్ యాంగ్విష్ అండ్ అప్రిహెన్సివ్నెస్, ఏం జరుగుతుందో ఆందోళన. షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ఐడియాస్, హార్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్, అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి వెంబడే మైండ్లో తట్టదు. వాళ్ళు చెప్పాలని మైండ్లో వస్తుంది కానీ అక్కడ నుంచి లాంగ్వేజ్ బయటికి రాదు, ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు. షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ఐడియాస్, అందుకని వాళ్ళు చెప్పలేరు. అరే చెప్పాలనుకున్నా నాకు వస్తలేదు అంటారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఎందుకు అంటే ఎగ్జాషన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. దే డెవలప్ ఫియర్ ఆఫ్ పీపుల్, స్ట్రేంజర్స్ కమ్ నియర్ దెమ్, ఎవరైనా దగ్గరకు వచ్చిందంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? ఫియర్ ఆఫ్ పీపుల్. సంథింగ్ కెలామిటీస్ హ్యాపెన్, అటాక్స్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ, ఏ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా, చిన్న వరదలు వచ్చినా, ఏదొచ్చినా కూడా వీళ్ళకి భయం అవుతుంది. భయంతో ఆయాసం వస్తుంది. డిస్నియా అంటే ఆయాసం వస్తుంది. ఆయాసానికి దానికి లంగ్స్ కి భయానికి సంబంధం ఉంటుంది అనమాట. అందుకని వీళ్ళకి ఏ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా శ్వాసలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిస్నియా అండ్ సైనింగ్. ఇది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్. పెయింటింగ్ స్పెల్స్ ఆఫ్ వీక్ ఎనిమిక్ సబ్జెక్ట్స్. పెయింటింగ్ స్పెల్స్ ఆఫ్ వీక్ ఎనిమిక్ సబ్జెక్ట్స్. ఒక్క నిమిషం. మైండ్ లో అర్థమైంది కదా మీకు అందరికి. యాంగ్జైటీ చిల్డ్రన్స్ అబౌట్ మొండి, విపరీతమైన మొండి, ఎత్తుకుంటే బాగుంటది, వాంట్స్ టు బి క్యారీడ్, ఇరిటబుల్ పీవిష్ మెంటాలిటీ, కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది మైండ్. ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇస్ వెరీ ప్రామినెంట్ ఇన్ ద ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ చాలా ప్రామినెంట్. వాళ్ళు స్ట్రీట్స్ మర్చిపోతారో, ఓన్ చిల్డ్రన్స్ ని మర్చిపోతారో, అసలు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఉంటది. దట్ ఈస్ ద షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. దిట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్టిక్ యాసిడ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్. We'll go further. Particulars. Fainting spells of weak anemic subjects. విపరీతమైన ఎనిమియా ఉండి మూర్చపోతుంటారు. వాళ్ళు ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద రైట్ గుడ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ రెమెడీ. పెయింటింగ్ స్పెల్స్, మూర్చపోతుంటారు. ఎందుకంటే బ్లడ్ తక్కువ ఉందంటారు. ఎపిస్టాక్సిస్, ముక్కులోంచి బ్లడ్ కారుతా ఉంటుంది. Produces a stated profound anemia with general anasarca and dropsical conditions. బాడీ మొత్తం కూడా నీరు బట్టి ఉంటుంది. ప్రొఫౌండ్ ఎనీమియా. లాస్టింగ్ డెబిలిటీ, గ్రేట్ డెబిలిటీ ఆఫ్టర్ ఇంజురీస్. ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం కదా, ఇంజురీస్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే గ్రేట్ డెబిలిటీ, విపరీతమైన నీరసం ఇంజురీస్ తర్వాత. ఆఫ్టర్ సర్జికల్ షాక్స్, ఆఫ్టర్ అనస్థెటిక్స్ అండ్ వేపర్స్, దాని తర్వాత ఇంతకుముందు అనుకున్న పాయింట్ ఇది. నెక్స్ట్ ప్రొఫ్యూజ్ డిశ్చార్జెస్, ఏవైనా స్రావాలు విపరీతమైన అధిక మొత్తంలో ఉంటాయి. ప్రొఫ్యూజ్ డిశ్చార్జెస్, ప్రొఫ్యూజ్ సలైవేషన్, డే అండ్ నైట్ జుల్లు ఆడుతూ ఉంటది. ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్, చెమటలు, విపరీతమైన చెమటలు. ఎందుకు చెమటలు అంటే విపరీతమైన నీరసం వల్ల చెమటలు. కాలికేరియాలో అట్లా చెమటలు కాదు, కాలికేరియాలో చెమటలు వేరే ఉంటాయి. మళ్ళీ వాడికి ఏ పని చేయకపోయినా, నీరసం లేకపోయినా చెమటలు వస్తాయి కాలికేరియాలో. వీళ్ళు అట్లా కాదు, వీళ్ళలో చెమటలు విపరీతమైన దిగ చెమటలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే they get profuse sweat due to exhaustion. Next, red spot on the left cheek and drenched night sweats. ఏ సింప్టమ్స్ అక్యూట్ లో ఏదినా సరే నైట్ స్వెట్స్ చాలా ప్రామినెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో నైట్ స్వెట్స్ ఉంటాయి. ఏ చిన్న వీక్నెస్ లో ఉన్నా సరే నైట్ స్వెట్స్ ఉంటాయి. అట్లా రెడ్ స్పాట్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ చీక్ ఎర్రబడిపోతుంది. ఏ కండిషన్స్ లో, అక్యూట్ కండిషన్స్ లో ఎర్రబడిపోయి విపరీతమైన నీరసం ఉండి, నిస్త్రాణ ఉండి, నైట్ స్వెట్స్ ఉంటాయి. దే సఫర్ ఫ్రమ్ నైట్ స్వెట్స్ అండ్ లెఫ్ట్ చీక్ రెడ్నెస్. స్ట్రీక్స్ ఫర్ వాటర్ ఎట్ నైట్, రాత్రి నోరు ఎండిపోయి అరుస్తారనమాట, దాహం అని. అంత దాహం ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఇన్సాటియబుల్ థర్స్ట్ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్, విపరీతమైన దాహం కోసము
నీళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు, మనం జ్యూసీ బ్రయోని అనుకుంటాం, కానీ కాదు. ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో కూడా బ్రయోని విపరీతమైన దాహం ఉంటది. దాహం ఉండి మొత్తం డ్రాప్సీ ఉంటది, అంటే మొత్తం నీరు పడతారు వాళ్ళు. బట్ నో థర్స్ట్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్. కానీ జ్వరంలో మాత్రం దాహం అస్సలు ఉంది. ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో చాలా ప్రామినెంట్ ఏంటంటే ఫీవర్ లో దాహం ఉండదు. నెక్స్ట్, మెరాస్మస్ అండ్ వాస్టింగ్ డిసీజ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్, సోవర్ బెల్చింగ్, సోవర్ వామిటింగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ప్రెగ్నెన్సీలో పుల్లగా వాంతులు, పుల్లగా రేణుకులు. వామిటింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ బ్లడ్, ఫుడ్ అండ్ బ్లడ్, ఆహారము అని ఏది కానీ పుల్లగా అవుతాయి, బ్లడ్ కూడా ఉంటుంది అందులో. బర్నింగ్ ఇన్ స్టమక్ అమ్యులేటెడ్ బై లయింగ్ ఆన్ స్టమక్, ఇది చాలా మార్కెట్ ఫీచర్. కడుపులో మంట మంట ఉంటుంది, పొట్ట మీద బోర్లు పడుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఎంత ఒక పేషెంట్ కి ప్రెగ్నెన్సీలో కడుపులో మంట, బోర్ర పడుకోవద్దు మంచిదిగా తల్లి అంటే 3rd month 4th month లో పడుకుంటాం. ఎందుకు అంటే మంట విపరీతంగా ఉంది, బోర్ర పడుకుంటే తక్కువ అంటారు. వాళ్ళకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్తే వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే అబ్నార్మల్ కదా, అట్లా పడుకోవద్దు కదా, కానీ వాళ్ళకి అట్లా పడుకుంటేనే రిలీఫ్ ఉంటుంది. క్రానిక్ డయేరియా ఇన్ థిన్ బ్లడ్ ఆర్ ప్యూర్ బ్లడ్ అండ్ నైట్ స్వెట్స్. డయేరియాలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. చిన్నపిల్లల్లో డయేరియా చాలా నుంచి డయేరియా ఉంటుంది, చిక్కిపోతుంటారు. బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ విల్ గో అండ్ నైట్ స్వెట్స్ విల్ కమ్. చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది. ఇది ఈ నైట్ స్వెట్స్ అనేది. ఎస్పెషల్లీ టీబీ ఉన్న పిల్లల్లో, థీసిస్ అది ఇన్ పిటిహెచ్సిటిఎస్ఎస్ ఇన్ థీసిస్ అంటే టీబీ ఉండే పిల్లల్లో చిక్కిపోయి టీబీ పిల్లలకు టీబీ వస్తుందా పిల్లల్లో, ఆ టీబీ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ టీబీ చిల్డ్రన్, దే సఫర్ ఫ్రమ్ కోల్డ్, కాఫ్, ఎమాసియేషన్, నైట్ స్వెట్స్, క్రానిక్ డయేరియా. డయేరియా కూడా ఉంటుంది. అటువంటి వాటిలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద మార్క్డ్ రెమెడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాళ్ళ దాహం ఉండి మిగతావి సిమ్టమ్స్ సరిపోతే మాత్రం ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ రెమెడీ. ఇది టీబీలో. ఈ యాంగిల్స్ మనం ఎక్కడ గమనించాం. నెక్స్ట్, ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్ అండ్ పైల్స్. పైల్స్ అవుతాయి, పైల్స్ నుంచి బ్లడ్ ఎక్కువగా వస్తుంది. నెక్స్ట్, డయాబెటీస్ లో కూడా కోపియస్ వాటర్ యూరిన్, యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు పోతా ఉంటది, నీళ్ళు పోతుంటది, అది కూడా ఎక్కువ పోతాయి, నీళ్ళు కూడా ఎక్కువ పోతాయి. యూరిన్ కొంచెం పోయాడు, చాలా పోస్తాడు. అటువంటి సిమ్టమ్ ఉన్న డయాబెటీస్ లో వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఎంతమంది మనం క్లాస్ మనం చదువుకున్నాం, డయాబెటీస్ వచ్చిందంటే ఏ సిమ్టమ్ వచ్చిందని అడగాల. అడిగితే అప్పుడు చెప్తారు, సార్ అప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు మీద యూరిన్ వచ్చేది, యూరిన్ కూడా ఎక్కువ వచ్చేది సార్, చాలా వచ్చేది, 1 లీటర్ 2 లీటర్ పోయేది అనిపిస్తుంది, అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు then ఎస్టిక్ యాసిడ్ is the right remedy. If they can think where there is great thirst and weakness. డయాబెటీస్ లో గ్రేట్ థర్స్ట్, నీళ్లు మళ్ళీ తాగుతూనే ఉంటాడు, ఇంకే నీళ్ళు పోతూనే ఉంటాడు. అటువంటి వాళ్ళకి షుగర్ లో మీకు ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్తే వాళ్ళకి షుగర్ తగ్గిపోతుంది. క్యూర్ ఇట్ కెన్ క్యూర్, నాట్ కంట్రోల్. లాస్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ డ్రాప్సీ అండ్ థర్స్ట్. డ్రాప్సీ, థర్స్టీ, ప్రొఫ్యూజ్ యూరినేషన్ causes, it cures diabetes. Next, males లో impotency with a strong desire due to sheer exhaustion and weakness. Impotency ఉంటుంది. ఇంపార్టెన్సీలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంటుంది, మెంటల్ గా కూడా వాడికి యాక్ట్ చేయాలని మెంటల్ గా బాగా ఉంటుంది, కామ కోరికలు ఉంటాయి, కానీ ఫిజికల్ గా మాత్రం ఇంపార్టెన్సీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే విపరీతమైన నీరసం నిస్త్రాణ వల్ల వాడికి ఆ కండిషన్ వచ్చి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెన్సీ కేసెస్ లో we are homeopaths, we are very successful. Why? Because we have to question why. A question is there, we can treat any impotency patient and analyze them. Mental ga impotency unda, physical impotency unda gamaninchandi. Next we will go further. Female, endometriosis occurs in women. Anxiety for children about and family. ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే గర్భసంచి యొక్క లోపలి పొరల్లో ఎండోమెట్రియం వాస్తుంది అనమాట. అది ఎందుకు వాస్తుంది అంటే యాంగ్జైటీ, ఇట్ ఇండికేట్స్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ చిల్డ్రన్. న్యూరిష్మెంట్, దానికి యూట్రస్ లో న్యూరిష్మెంట్ ఇచ్చేది ఎండోమెట్రియం. ఎండోమెట్రియం లేయర్ విల్ బి న్యూరిష్డ్.
మదర్ ఈస్ ద న్యూరిషింగ్ లేడీ ఫర్ చిల్డ్రన్. అందుకని ఎండోమెట్రియోసిస్ లో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ మోస్ట్లీ 90% కేసెస్ లో ఎండోమెట్రియోసిస్ లో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద రైట్ రెమెడీ. చాలా ఇండికేటర్ రెమెడీ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఎందుకు ఎండోమెట్రియోసిస్ వచ్చింది అంటే యాంగ్జైటీ చిల్డ్రన్ సపోర్ట్. యాంగ్జైటీ చిల్డ్రన్ సపోర్ట్ is the mark feature of the acetic acid. So it is the angle given by our doctor, our guru Dr. Prabul Vijayakar sir. ఆయన చెప్పినాడు ఇట్లా యాంగ్జైటీ అప్పుడు చిల్డ్రన్స్ ఉండి ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇచ్చినప్పుడు యాసిటిక్ యాసిడ్ చాలా ప్రామినెంట్ రెమెడీ చెప్పినారు. యూట్రైన్ హెమరేజెస్, వికారియస్ మెన్సెస్ has unique property of the dissolving albuminous and fibrous deposits. ఇవన్నీ కూడా తగ్గిస్తుంది. Endometriosis occurs in women who have anxiety about children and family. Acetic acid is the almost specific for endometriosis. When injured endometrial layer covers itself with fiber and fibrous albuminous and fibrous deposits, acetic acid is the remedy. లోపల ఎండోమెట్రియం డ్యామేజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి బ్లీడింగ్ కావడం, ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అయ్యే వాటిలో కూడా మనకు ఆ బ్లీడింగ్ ఆపుతుంది ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద ప్రామినెంట్ రెమెడీ ఫర్ ద బ్లీడింగ్. నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్. ఇట్ హ్యాస్ క్యూర్డ్ మెనీ లారింజల్ డిప్థీరియా, క్రానిక్ డ్రై హాకింగ్ కాఫ్, విపరీతమైన దగ్గు ఉంటుంది. ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం థీసిస్ లో చాలా ప్రామినెంట్ రెమెడీ ఎసిటిక్ యాసిడ్. హిస్సింగ్ రెస్పిరేషన్, కాఫ్, ఇన్హలేషన్, ఇంతకుముందు చార్కోల్ ఫ్యూమ్స్ కూడా వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫీవర్స్ లో అక్యూట్ ఫీవర్స్ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం మనం. ఫీవర్స్ కూడా ఏది లెఫ్ట్ చీక్ విల్ బి రెడ్, నో థర్స్ట్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్, చాలా ప్రామినెంట్ ఇది. నో థర్స్ట్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్. ఫీవర్స్ లో నైట్ స్వెట్స్ ఉంటాయి, ప్రొఫ్యూజ్ నైట్ స్వెట్స్, విపరీతమైన దిగ చెమటలు పోస్తాయి. హెక్టిక్ ఫీవర్, స్కిన్ డ్రై అండ్ హాట్, రెడ్ స్పాట్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ చీక్, డ్రెమ్డ్ నైట్ స్వెట్స్, లెఫ్ట్ చీక్ మీద రెడ్ ఉంటది. బ్యాక్ నెక్స్ట్ ఇది ఫీవర్స్ లో ఇది నైట్ స్వెట్స్, లెఫ్ట్ చీక్ రెడ్నెస్, విపరీతం, నో థర్స్ట్. మామూలు అయితే థర్స్ట్ ఉంటుంది, ఇందులో మాత్రం థర్స్ట్ ఉంటుంది. బ్యాక్ పెయిన్ లో ఏముంటాయి, హూ కెనాట్ స్లీప్ లయింగ్ ఆన్ బ్యాక్, బ్యాక్ పెయిన్ సీవియర్ ఉంటుంది కానీ బ్యాక్ మీద పడుకోలేరు. రెస్ట్ బెటర్ బై లయింగ్ ఆన్ బెల్లీ, పొట్ట మీద పడుకుంటే బాగుంటుంది. ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం బెటర్ బై లయింగ్ లో ఉంటాం. ఇది అమ్మోనియా కార్బ్ లో కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అగ్రవేషన్ ఎక్కడ, సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్, చలి పడదు, చలి అస్సలు పడదు. రాత్రిపూట అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ లయింగ్ ఆన్ బ్యాక్ కూడా అగ్రవేషన్ మనం చదువుకున్నాం ఇంతకుముందు. అమ్యులేషన్ లయింగ్ ఆన్ బెల్లీ, పొట్ట మీద పడుకుంటే బాగుంటుంది. వెచ్చనం వల్ల బాగుంటుంది, రెస్ట్ వల్ల బాగుంటుంది. ఇవి ఉద్రేకాలు, ఉపశమనాలు. కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీ చైనా విల్ బి గుడ్ రెమెడీ ఆఫ్టర్ హెమరేజెస్. ఇవన్నీ లాస్ట్ లో మళ్ళీ రిపీట్ అయినందుకు నేను కొంచెం ఫాస్ట్ ఆగిచ్చేసిన. ఆల్రెడీ మనం మొత్తం డిస్కస్ చేసుకునే ముందర, అందుకని. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ యూ కెన్ ఆస్క్. 3 minutes or 2 minutes are there. హలో చంద్రమోహన్. హలో చెప్పండి సార్. శ్రీనివాస్ బొబ్బిలి. చెప్పండి సార్. చంద్రమోహన్ గారు, ఇంజురీస్ లో ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఎట్లాగా అనేది డీటెయిల్డ్ గా. ఇంజురీ తర్వాత బ్లీడింగ్ అవన్నీ తగ్గిపోతాయి యాక్చువల్ గా, కానీ అప్పటి నుంచి విపరీతమైన నీరసం నిస్త్రాన్ని ఉంటుంది వాళ్ళకి. అప్పటి నుంచి కోలుకోరు వాళ్ళు. దెబ్బ తగిలింది కానీ అప్పటి నుంచి విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. లేదా ఆ ఇంజురీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంజురీ తగ్గినట్టు తగ్గు ఉంటుంది, 80% తక్కువ ఉంటుంది, కానీ మొత్తం తగ్గదు. ఎందుకు? వీక్నెస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద లోకల్లీ ఆల్సో. లోకల్లో కూడా వీక్నెస్ ఉండడం వల్ల అక్కడ త్వరగా హీల్ కాదు. దాంతో పాటు విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా, జనరల్ కూడా వీక్నెస్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒక డోస్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇంజురీని తగ్గిస్తుంది, ఆ వీక్నెస్ కూడా క్లియర్ చేస్తుంది. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ ఎనీ ఫర్దర్? 1 minute ఉంది ఇంకా. ఇంకా ఏం డౌట్లు? సార్ వాసుదేవా, యాక్చువల్ గా మేము ఏం చేస్తుంటాం అంటే సార్, కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తానంటే, వీక్ గా ఉంది అంటే అసిటిక్ యాసిడ్ 6 ఇస్తుంటాను 1 week అలా. ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా?
ఎస్టిక్ యాసిడ్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ మీరు కావాలంటే 1x కానీ 3x పొటెన్సీ వాడుకోండి మీరు అంత సప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే. కానీ ఎస్టిక్ 1x. యాసిడ్ అట్లా కాకుండా మిగతా చైనా కానీ కేపీ కానీ ఇచ్చుకోండి. కేపీ 6x కానీ 12x కానీ ఇచ్చుకోండి. చైనా మదర్ నేచర్ ఇచ్చుకోండి. ఎస్టిక్ యాసిడ్ కూడా పని చేస్తుంది. మనం కావాలంటే 1x కానీ 3x కానీ పెట్టుకోండి 6 లో కాకుండా. ఎందుకంటే చాలా కేసెస్ లో కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది మనం సప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వడం వల్ల. మీ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ దాని మీద నమ్మకం ఉంది అంటే ఏది ఇవ్వకండి. ఏది పద్దు కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా చిన్న చిన్న నీరసాలు ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కావాలంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ 3x ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మనం ఊరికే డ్రగ్ మార్చకుండా ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు రెమెడీ ఇచ్చుంటాం అయిన తర్వాత ఏదో వీక్నెస్ సంబంధించినవి వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ఎస్టిక్ యాసిడ్ 3x పౌడర్ పెట్టేసి వాడు క్లియర్ చేయండి. టెంపరీ ఎక్యూట్ గా వచ్చింది అప్పుడు మెయిన్ రెమెడీ డిస్టర్బ్ కాదు. అలాగే సార్. ఓకే. సో ఎన్ని అవుతుంది ఇక ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే గ్రూప్ లో పెట్టండి. ఇంకెవరైనా సార్ ఒక చిన్న విషయం, నోటి పుండ్ల విషయంలో ఎసిటిక్ యాసిడ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? నోటి పుండ్లు ఉంటాయి కదా, యాప్టస్ అల్సర్స్. యాప్టస్ లో మనం ఇక్కడ ఆ పాయింట్ చెప్పలేదు సార్ మనం. అంటే నోటి పుండ్లకి ఎసిటిక్ యాసిడ్ వీక్నెస్ ఉండి ఉన్నప్పుడు మనం ఎసిటిక్ యాసిడ్ 30 అలా చాలా ఉంటాయి, చాలా రెమెడీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ లో మనకు అందులో నోట్ పుల్లలో ఇది ఎసిటిక్ యాసిడ్ లేదు అంటే ఆ పాథాలజికల్ కండిషన్ రాలేదు. ఒకవేళ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని సెట్ అయినాయి అనుకో కూడా పనిచేస్తుంది. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఫిజికల్ జనరల్స్ మీకు ఇండికేట్ అయినాయి అనుకో, యాంగ్జైటీ సపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇండికేట్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. నోట్స్ తెలుగులో కూడా ఉంది సార్. సార్ మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. ఎవరైనా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఎవరైనా ఇంకెవరు ఉంటే తెలుగులో కూడా మీరు రాసి పోస్ట్ చేస్తే మీతో తెలుగులో ఉండే వాళ్ళకి మనకు వస్తుంది. నేను టైం లేకపోవడం వల్ల తెలుగులో రాయలేకపోతున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా విషయం నేర్చుకున్నాను. స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా. గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.